नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 16 जून 2025 सोमवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकईबा। नंबर 1, एआई नजर में रहिबो पुरी सहर। वाई बी खुरानिया। चलित वर्ष रथयात्रा सुरक्षा व्यवस्था अधिक करा जाइछि। भक्त मानक सुविधा को अधिक गुरुत्व दियाजिबो। रथयात्रा लागिबो एआई टेक्नोलोजी। एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम स्थापन कराजिबो। ट्रैफिक समस्या और भीड़ को नियंत्रण करिबो एआई। यात्रींक पई एआई रूट मैप व्यवस्था कराजिबो। भुवनेश्वर रु पुरी आसुथिबा गाड़ी उपरे नजर रखिबो एआई। गाड़ी पार्किंग पई लगाजिबो सूचना फड़क। पुरी रे नियोजित हेबो ड्रोन और आंटी ड्रोन सिस्टम। रैपिड एक्शन फोर्स सीआईएसएफ रक्षक गार्ड हेबे नियोजित। डीजीपी वाई बी खुरानिया कहिसेंती श्रृंखलित और सुरक्षित रथयात्रा नहीं सबु विभाग सह आलोचना सरीछि। पुरी टाउन थाना रे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम रहिबो। रथयात्रा को एथर एआई कैमेरा नजर रखिबो। पुरी सहर एआई कैमेरा लागिबो। सेहीपरि भुवनेश्वर उत्तरा छक ठारू आरंभ करी पुरी पर्यंत सीसीटीवी कैमेरा लगाजिबो। कोणार्क पटरू मध्य पुरी पर्यंत सीसीटीवी नजर रे रहिबो। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल जरिया रे भिड़ नियंत्रण हेबो। नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर पर गतकालिठू प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनिया विदेश गस्त। गतकालिठू प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनिया विदेश गस्त। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम को प्रथम विदेश गस्त। कानाडा, क्रोएशिया और साइप्रस गस्तरे जिबे मोदी। कानाडा रे आयोजित G7 बैठक रे सामिल हेबे। प्रधानमंत्री मोदी जून 15 रु जून 19 मध्य साइप्रस, कानाडा और क्रोएशिया गस्त करिबे। प्रधानमंत्री मोदी को एही गस्तर उद्देश्य होउछि प्रमुख विश्व अंशदार मानक सह भारतर द्विपाक्षिक एवं रणनैतिक सहभागिता को मजबूत करिबा। एने सूचना दैछन्ति वैदेशिक व्यापार मंत्रणालय। वैदेशिक व्यापार मंत्रणालय अनुଯାयी साइप्रस गणराज्यर राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस निमंत्रण रे प्रधानमंत्री मोदी जून 15 रे 2 दिनिया साइप्रस गस्तरे जिबे। गत 2 दशंधि मध्यरे यह कौनसी भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस को प्रथम गस्त हेबो। एही अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति निकोस मध्यरे एक द्विपाक्षिक बैठक अनुष्ठित हेबो। नंबर 3, जाजपुर रे हईजा स्थिति समीक्षा लगी ओडिशा रे केंद्रीय टीम आज करिबे अनुध्यान। जाजपुर रे झाड़ाबांती स्थिति नियंत्रण पई प्रचेष्टा जारी रहिछि। तेबे हईजा चिन्हट परे चिंतारे रहिछि प्रशासन। एबे भी विभिन्न हॉस्पिटल रे पाखापाखि 200 आक्रांत चिकित्सित हेउछन्ति। एहार मुकाबिला निमंते स्वास्थ्य विभाग पक्षरु विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। तेबे ए पर्यंत प्रकृत कारण जଣା पड़ी नाही। एही परिप्रेक्षी रे केंद्ररु 14 जणिया टीम आसुछन्ति। आसंता काली घटनास्थल परिदर्शन करिवे बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र सूचना देइछन्ति। एही टीम रे आईसीएमआर, एनसीडीसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य निरापत्ता विभागर सदस्य अछन्ति। सेहीपरि जनस्वास्थ्य निर्देशक और स्वास्थ्य निर्देशक घटनास्थल को जीवार कार्यक्रम रहिछि। केंद्रीय विशेषज्ञ दल जाजपुर जाई स्थिति तदारख करिबो बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। जाजपुर ठारे प्रदूषित पानी निमंते झाड़ाबांती आरंभ होइथिबा विभागीय अधिकारी आशंका करुथिबा बेले बासी खाद्य को नहीं आज संपृक्त अंचल रे जांच करा जाइछि। स्थिति किभଳି नियंत्रण को आसिबो एवं हॉस्पिटल रे थिबा रोगी किभଳି शीघ्र सुस्थ हेबे से दिगरे चेष्टा जारी रहिछि। स्वास्थ्य टीम ए दिगरे कार्य करुछि। झाड़ाबांती रे जो 5 जनक मृत्यु होइथिला सेमानक व्यविच्छेद विवरणी को अपेक्षा करा जाइछि। विवरणी आसिबा परे कारण जଣା पड़िबो। स्थिति नियंत्रण रे रहिथिबा जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र कहिसंती। नंबर 4, केदारनाथ निकटरे हेलिकॉप्टर दुर्घटना, 5 यात्रींक मृत्यु। पुणी केदारनाथ रे बड़ अघटन। मझी आकाश रे क्रैश हला हेलिकॉप्टर। दुर्घटना रे 5 यात्रींक मृत्यु। कुहा जाउछि जे हेलिकॉप्टर रे पायलटंक समते मोट 6 जण यात्री थिले। एही दुर्घटना रे मृत्यु संख्या बढ़ी पारे बोली अनुमान करा जाउछि। मिलिथिबा सूचना अनुଯାयी आर्यन कंपनी रो हेलिकॉप्टर क्रैश होइछि। तेबे पाग खराब थिबारु
ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦେହରାଦୁନରୁ କେଦାରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାମରେ ଅନେକ ଥର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେଦାରନାଥରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନଜରରେ ରଖି କେଦାରନାଥ ରୁଟ୍ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ 60 ହେଲିକପ୍ଟର ଯାତ୍ରାକୁ କମାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରତିଦିନ 200ରୁ 250 ଥର ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। ଲଗାତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡିଜିସିଏ ଯାତ୍ରାକୁ କମାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଡିଜିସିଏ କେଦାରନାଥ ରୁଟ୍ରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁପ୍ତକାଶୀରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଥର ଉଡ଼ିବ। ହେଲିକପ୍ଟର 8 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋଟ 16 ଥର ଉଡ଼ିପାରିବ। ନମ୍ବର 5 ଜୁନ୍ 19ରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ତଥା ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 19 ଗୁରୁବାର 2025ରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବ ଅକ୍ସିୟମ୍ 4। ନାସାର ଫ୍ଲୋରିଡା କେନେଡି ସ୍ଥିତ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏହି ମିଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ସିୟମ୍ ସ୍ପେସ୍, ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ଏହା ମିଳିତ ଅଭିଯାନ। ଅକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନକୁ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମେ 29ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 8କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 10କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରକେଟର ଏକ ଅଂଶରେ ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନର ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 6 ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 18ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି। ତେବେ 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମୌସୁମୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଫଳରେ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 7 ଇରାନକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ସହଯୋଗ କରିବ ତା ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଗତ ଶନିବାର ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ରବିବାର ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖାମନେଇ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେରିକା ଉପରେ କୌଣସି ବାଟରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ସେନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ କରିଦେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଇରାନ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଡିଲ୍ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା। ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଇରାନ ସରକାର। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମାତ୍ର କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ବିମାନ AI-171 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ଘଟିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରି ତୁର୍କୀର ନାମ ନେଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁର୍କୀ ସରକାର।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବୋଇଂ 787 ଡ୍ରିମ୍ ଲାଇନର ବିମାନଟି ତୁର୍କୀ କମ୍ପାନୀ ତୁର୍କିଶ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମରାମତି କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁର୍କୀ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କି ନାହିଁ। ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ ହେବ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଳିବ 11ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ଗଣଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସକାଳ 6:30ରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 6:30ରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକକ ଯୋଗ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯିବ। ଏହା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପୋର୍ଟାଲରେ 22ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ନମ୍ବର 10 ରଥ ଉପରକୁ ଅଣସେବାୟତ ଚଢ଼ିଲେ ହେବେ ଗିରଫ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣସେବାୟତ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ। ପହଣ୍ଡିରେ କେଉଁ ସେବାୟତ ରହିଲେ ତାହା ତାଲିକା ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଓ ଯୁବବର୍ଗକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବ। ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତାଲିକା ପାଇଁ ନିଯୋଗ ସେବାୟତଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ତେଲ ଅଭିଭର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଛି। ଗତ ରାତିର ଆକ୍ରମଣ ଜବାବରେ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟଜ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ତେହରିନ ଜଳି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ। କାଟଜ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଖେମିନି ଇରାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଇଡିଏଫ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରାତିରୁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରକୁ ପାଖାପାଖି 200 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 25% କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରୋକାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। କେତେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତେଲ ଅଭିଭ, ରମାନ ଗୁନ ଏବଂ ରିସନ ଲିଜିୟନ ସହରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ନାଇଜେରିଆରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ, 100 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନାଇଜେରିଆର ମଧ୍ୟ ବେନ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟ ୟେଲେବାଡ଼ ଗାଁରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ବର୍ବରତା, କ୍ରୂରତା ସୀମା ପାର କରିଛି। ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି କମରେ 100 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେନ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ରୋକିବାକୁ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଅଣାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାଇଜେରିଆ ଅଧିକାରୀ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଶନିବାର ସକାଳ ଯାଏ ଏଲେବାଟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି କମ୍ରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ। ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ନାଇଜେରିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 ଆର୍ବିଆଇର ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଏସ୍ବିଆଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଗୃହ ଋଣ ଉପରେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ କମାଇଲା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାର 0.50% ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏସ୍ବିଆଇ ଏହାର ବାହ୍ୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଋଣ ହାର ଇବିଏଲ୍ଆର୍ ଏବଂ ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ କମାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇବିଏଲ୍ଆର୍ 8.65% ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 8.15%କୁ କମିଛି। ଏସ୍ବିଆଇର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଇବିଏଲ୍ଆର୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାର 7.7%ରୁ 8.45% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ ସୁଧ ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜମା ଯୋଜନା 444 ଦିନିଆ ଉପରେ ସୁଧ ହାର 0.25% କମାଇ 6.60%ରେ ରଖିଛି। ଜୁନ୍ 15ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଶିମିଳିପାଳ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଝରଣାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ 2 ଯୁବକ ମୃତ। ଚାଲିଛି ରଜ ପର୍ବ। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାରେ ମହକୁଛି। ଅନେକ ବୁଲାବୁଲି କରି ବଣଭୋଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭୋଜି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ 2 ସାଙ୍ଗ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଲୁଲୁଙ୍ଗର ପଳାପଡ଼ା ନଦୀରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ 3 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତକମାନେ ବାରିପଦା ମୁର୍ଗାଭାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍କିତ ଭୁଜାପଡ଼ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 15 ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ଭାସିଗଲେ 25 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପୁଣେରେ ପାଦଚଲା ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଇନ୍ଦ୍ରାୟଣୀ ନଦୀରେ ପାଦଚଲା ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ଅଘଟଣ। ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଆସିବାରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଭାସିଗଲା। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 25 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। କାଲି ରବିବାର ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ପୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ 200 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଣେର ମାଭାଲର କୁଣ୍ଡମାଲାରେ ଥିବା ଏହି ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା 40 ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲର ଅଂଶରେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚବାଡ଼ା ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲେଙ୍ଗାଓଁ ଦାଭାଡେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 16 ଭାରତରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ବ୍ରିଟେନର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ F-35। ବ୍ରିଟେନର ଏକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଭାରତରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ବିମାନଟି ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରେ ଇନ୍ଧନ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିମାନକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନ ନୌସେନାର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ F-35। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ହେଲେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ପାଇଲଟ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଇନ୍ଧନ କମ୍ ଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶନିବାର ରାତି 9ଟା 30ରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରହିଛି।
ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ହିଁ ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା ହେବା ପରେ ଏହି ବିମାନ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 17 ହିଣ୍ଡନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଏକ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ରବିବାର ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କୋଲକାତା ଯିବାକୁ ଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ନମ୍ବର IX1511ର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିମାନଟି ଗାଜିଆବାଦରୁ କୋଲକାତା ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ରନୱେରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଉଡ଼ାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଲେ 37,108 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 37,000ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରାୟ 2,500 ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ ଅବସରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 37,108 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଭଲ ବାର ସାଙ୍ଗକୁ ପାଗ ଭଲ ଥିବାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିକେଟ କରି ବୁଲି ଦେଖୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗଣନାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2022 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ରଜରେ ସର୍ବାଧିକ 34,817 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ସେହି ରେକର୍ଡ ଆଜି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଆଜି ହେବ ବିଜୟ ରୂପାଣୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହ ସହ ତାଙ୍କ DNA ମେଳ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୋମବାର ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲର ସହିତ ରାଜକୋଟ ନିଆଯିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନରେ ରାଜକୋଟ ପଠାଯିବ। ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ବାଙ୍କ ଖଣିରୁ 5 ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ। ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀକୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବା ଇନଫର୍ମର ଜର୍ଜ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ କେ ବାଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କ ଖଣିରୁ 5 ଟନ୍ ପେଟି ବିସ୍ଫୋରକ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯୋଜନା କରି ଏହାକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜରେଇକେଲା, ତିରିଲପୋଷି, ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲର ବିଟିକିଲ, ସୟା, ବାଡ଼ିକୁଦ, ଟୟ, ଜାମଡା ଆଦି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଲୁଟ୍ ବିସ୍ଫୋରକକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ବାଲୁଘାଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବାରୁଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରବଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିକିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ବହୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।